ఘనత నీకే, యుగ యుగములు కలుగును దేవా. స్తుతియు మహిమా ఘనత నీకే, యుగ యుగములు కలుగును దేవా. పరమందు దూతలతో ఇహమందు శుద్ధులతో పరమందు దూతలతో ఇహమందు శుద్ధులతో కొనియాడబడుచున్న దేవా, కొనియాడబడుచున్న దేవా. ఆరాధనా 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 Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, we give you the glory to you. Oh, we give you the honor to you. We worship you, King of Kings. We worship you, King of Glory. Who is like you? Who can stand before you? You are holy, 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 holy. He is the Lord God Almighty. ఇహమందు శుద్ధులతో పరమందు దూతలతో ఇహమందు శుద్ధులతో కొనియాడబడుచున్న దేవా, కొనియాడబడుచున్న దేవా. ఆరాధనా 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 ఆరాధనా. Hallelujah, hallelujah. Oh, thank you, Father. We give you the glory. Oh, we give you the glory. Oh, నీకే మహిమ కలుగును గాక. Oh, we worship you, Father. నిన్ను స్తుతిస్తున్నావు నాయనా. Oh, ladies and gentlemen, rise up your hands and worship the King of Glory. సహోదరి సహోదరులారా, మీరు మీ చేతులు ఎత్తి రాజైన దేవుని మీరు స్తుతించండి. Oh, Bible says he created the heavens and the earth by the power of his word. Oh, ఆయన తన శక్తి నోటి మాట శక్తి చేత భూమి ఆకాశాలను సృష్టించాడని బైబిల్ చెబుతుంది. The Holy Spirit is among us. Oh, మన మధ్యలో పరిశుద్ధాత్ముడు ఉన్నాడు. Oh, the power of the Lord is present here. Oh, ఆ దేవుని యొక్క శక్తి మన మధ్యలో ఉన్నది. Oh, whatever that you want, oh, tonight you can receive it from the Lord. Oh, నీకేది కావాలో అది దేవుని నుండి పొందుకోండి. Oh, ask the Lord. Oh, దేవుని అడగండి. Lord Jesus, oh ప్రభువైన యేసయ్యా, you died for me on the cross of Calvary. నా కోసం నువ్వు శిలువలో మరణించావు. Oh, you rose again. లేచావు. Oh, let the power of resurrection work in my life. Oh, ప్రధాన శక్తి నా జీవితంలో పనిచేయును గాక. Oh, let every curse be broken in the name of Jesus. Oh, ప్రతి శాపము యేసుక్రీస్తు నామములో తెంచివేయబడును గాక. Ladies and gentlemen, this month is a month of blessing for you. Oh, ఈ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ ఆగస్టు మాసం అంతా మీకు ఆశీర్వాదకర మాసము. The Lord spoke to me and said that this month of August is the month of blessing. ఈ దేవుడు నాకేం చెప్పాడంటే ఆగస్టు మాసం అంతా మీకు ఆశీర్వాదకరమైన మాసము. And this month every curse shall be broken over your life in the name of the Lord Jesus. నీ జీవితంలో పనిచేసే ప్రతి శాపము యేసుక్రీస్తు నామములో కొట్టివేయబడుతుంది. Hallelujah. 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 Oh, the Spirit of the Lord is here. Oh, ఆత్మైన దేవుడు మన మధ్యలో ఉన్నాడు. Oh,
the Spirit of the Lord is ఆ here. ఆత్మ అయిన దేవుడు మన మధ్యలో ఉన్నాడు. Oh, I sense the mighty anointing of the Holy ఓ Spirit. అత్యంతమైన శక్తివంతమైన సన్నిధి నేను అనుభవిస్తున్నాను. Oh, the Holy Spirit is moving here. ఓ పరిశుద్ధాత్ముడు కదులుతున్నాడు. Oh, the Lord says, oh, that He is pouring out His Holy Spirit. ఆయన తన ప్రజల మీదకి ఆత్మను కుమ్మరిస్తున్న ప్రభు చెప్తున్నాడు. Oh, I am the God of Isaac and Abraham and Jacob. నేను అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబుల దేవుడను. Oh, I am doing a new thing, oh, in this nation, says the ఓ Lord. నేను నూతన క్రియను చేయబోతున్నా అని చెప్పాడు. I have heard the prayers of my people. ఓ నా ప్రజల యొక్క ప్రార్థనని విన్నాను. Oh, I am coming down with mighty ఓ power. నేను అత్యంత శక్తితో నేను వస్తున్నాను. Oh, I am going to do mighty, oh, movement in this nation, says the ఓ Lord. ఈ దేశం మీద నేను గొప్ప కదలికతో వస్తున్నాను ప్రభు చెప్తున్నాడు. Oh, I am bringing mighty prophetic movement, says the ఓ Lord. బలమైన ప్రవచనాత్మక బలాన్ని తీసుకొస్తానని చెప్తున్నాడు. I am bringing a mighty healing movement. ఓ నేను ఆ గొప్ప స్వస్థ శక్తిని I తీసుకొస్తున్నాను. am bringing a mighty miracles ఓ movement. అద్భుతాల శక్తి నేను తీసుకొస్తున్నాను. Oh, I have heard and seen the struggle of my people, says the ఓ నా Lord. ప్రజల యొక్క సమస్యలను నేను చూశాను ప్రభు చెప్తున్నాడు. Oh, my Holy Spirit is working mightily in the body of Christ. ఓ నా దేవుని యొక్క సంఘంలో పరిశుద్ధాత్ముడు గొప్పగా పనిచేస్తున్నాడు. I am pouring out my Holy Spirit upon this nation, says the Spirit of the living ఈ God. దేశం మీద నా పరిశుద్ధాత్మను నేను కుమ్మరిస్తున్నాను ప్రభు చెప్తున్నాడు. I am rising up the army who can stand for me. ఓ నా కోసం ఎవరైతే నిలబడతారో వారి మీదకి నేను సైన్యాన్ని పంపుతున్నాను. I am rising up the prophetic generation, says the Lord. ప్రవచనాత్మక ఉన్న జనులు నేను పంపిస్తున్నాను చెప్తున్నాడు. Oh, I am going to shake the heavens and the earth. ఓ నేను భూమి ఆకాశంలో కదిలిస్తున్నాను. Oh, I am moving my right hand, says the Lord. ఓ నా కుడి చేతి నేను కదిలిస్తున్నాను చెప్తున్నాడు. Oh, people of God, the anointing is so strong in this place. దేవుని యొక్క అభిషేకం ఈ మధ్య మన మధ్య బలంగా ఉన్నది. And this morning as I was praying, the Lord spoke to me. ఓ నేను ఈ ఉదయకాల సమయం ముందు ప్రార్థన చేసిన ప్రభు నాతో మాట్లాడాడు. I asked him what I should do in this evening preaching and teaching. ఓ ఈ సాయంత్రకాల సమయం ముందు నేను ఏం చెప్పాలని అడిగాను. The Lord spoke to me that He is going to bring a mighty nation, a mighty movement in this nation, and therefore prophesy about it. ఓ నేను ఈ దేశం మీదకి నేను గొప్ప కదలికను తీసుకురాబోతున్నాను కాబట్టి ప్రవచించు అని చెప్పాడు. And the Lord says, this nation is mine. ఓ ఈ దేశము నాది. Oh, I am casting out the devil out of this ఓ ఈ nation. దేశం మీద ఉన్న ప్రతి దురాత్మను నేను పంపించి వేస్తున్నాను. I am taking it ఓ over. నేను స్వాధీనపరుచుకుంటున్నాను. My power shall move in a mighty way. ఓ నా శక్తి చాలా గొప్పగా పనిచేస్తుంది. The things which no eye have seen, no ear has heard, Oh, is prepared for my people, says the Spirit of the living ఏ God. కన్ను చెవి వినని గొప్ప కార్యాలు నా ప్రజల మధ్య చేస్తున్నాను చెప్తున్నాడు. Oh, this month is the month of blessing. ఓ ఈ ఆగస్టు మాసం అంతా మీకు ఆశీర్వాదకరమైన మాసము. And I have seen, ladies and gentlemen, that many Christians are being struggling with curses and difficulties. చాలా మంది క్రైస్తవులు ఆ శాపాలతోనూ కష్టాలతోనూ బాధపడుతున్నట్టు నేను చూశాను. As I was asking the Lord, what this month of August will be? ఓ నేను ఈ ఆగస్టు మాసం అంతా ఏం జరగబోతుంది అన్నాను. And the Lord told me that August month is the month of blessing for my people. ఓ ఈ ఆగస్టు మాసం అంతా నా ప్రజలకు ఆశీర్వాదకరమైన మాసం అని ప్రభు నాతో చెప్పాడు. And the Lord commissioned me teach about the blessings of God. ఓ దేవుడు నాకేం చెప్పాడంటే దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు చెప్పమని చెప్పాడు. And teach about the curses and how they affect the people of God. ఓ నేను దేవుని యొక్క ప్రజల మీదకి శాపం ఏ విధంగా పనిచేస్తుందో చెప్పాను. And the Lord told me to break every curse. ఆ దేవుడు ప్రతి శాపాన్ని కొట్టవేయమని చెప్పాడు. And tonight the good news for you. ఓ ఈ రాత్రికాల సమయం నీకు ఒక శుభవార్త. Oh, this is the first day of this August month. My preaching is the first preaching in this నేను month. ఈ ఆగస్టు మాసంలో నేను మొదటగా బోధిస్తున్నాను. Oh, by the unction of the Holy Spirit, I promise you that if you follow, you will come out of every curse in your life. ఓ పరిశుద్ధాత్మ శక్తి చేత నేను చెప్తున్నాను, మీరు ఈ మాసంలో మీరు ప్రతి శాప నుంచి బయటకు వస్తారు. Lord is very jealous for His people. ఓ తన ప్రజల పట్ల ఆయన చాలా పట్టుదలను కలిగి ఉన్నాడు. He has seen the bondage of the demons,
harassing his people. ఆయన తన ప్రజలను పీడిస్తున్న సాతాను యొక్క బంధకాలని ఆయన చూశాడు. Your days of mourning are over. మీ దుఃఖ దినములన్నీ సమాప్తమైనవి. The curses are going to be broken. నీ శాపం అంతా కొట్టివేయబడుతుంది. And the blessing of Abraham will take over your life. నీ జీవితంలో అబ్రహాము యొక్క ఆశీర్వాదం రాబోతుంది. The Lord, for what all he died, is going to be expressed in your life. దేనికోసం అయితే ప్రభు చనిపోయాడో అదంతా ఆశీర్వాదాలు మీ జీవితంలోకి రాబోతున్నాయి. Oh, tonight the power of cross shall touch you. సిల్వ శక్తి నేను ఈ రాత్రికాల సమయం తాకును గాక. Hallelujah. Hallelujah. Say with me. నాతో చెప్పండి. Holy Spirit, పరిశుద్ధాత్ముడా, I am ready. నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. I am ready for the blessing of God. దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలకు నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. I am ready to come out of every curse. ప్రతి శాపం నుంచి బయటికి రావడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. I am the light of this world. నేను లోకానికి వెలుగై ఉన్నాను. I am the salt of this ఈ world. లోకానికి ఉప్పై ఉన్నాను. Holy Spirit, పరిశుద్ధాత్ముడా, Holy Spirit, పరిశుద్ధాత్ముడా, touch me. నన్ను తాకండి. Let me rise up. నన్ను లేపండి. Let me be a mighty witness for the glory of the Lord. దేవుని నామ మహిమార్థమై నేను గొప్ప సాక్షిగా ఉండబోతున్నాను. Hallelujah. Hallelujah. Say with me. నాతో చెప్పండి. I am a son of Abraham. నేను అబ్రహాము యొక్క సంతానాన్ని. I am the seed of Abraham. నేను అబ్రహాము యొక్క బీజాన్ని. I have believed in the Lord Jesus Christ. నేను యేసుక్రీస్తుని నమ్ముతున్నాను. I am entitled for the blessing of Abraham. నేను అబ్రహాము యొక్క ఆశీర్వాదానికి నేను పేరు పెట్టబడ్డాను. Hallelujah. 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 Please follow this teaching. ఈ బోధన మీరు అనుసరించండి. Because Lord has given me a great revelation to share about. దేవుడు నాకు గొప్ప ప్రత్యక్షతను ఇచ్చాడు మీకు బోధించమని. I am taking you in a prophetical journey. నేను ప్రవచనాత్మకమైన యాత్రలోకి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళబోతున్నాను. And I will teach you what is blessing. ఆశీర్వాదం అంటే ఏంటో మీకు చెప్తాను నేను. I will teach you what is curse. శాపం అంటే ఏంటో చెప్తాను. I will teach you how curse operates in a believer's life. విశ్వాసుల యొక్క జీవితాల్లో శాపం ఏ విధంగా పనిచేస్తుందో చెప్తాను. I will teach you what are the generational blessings. తరతరాలకు వచ్చే ఆశీర్వాదాలు ఏంటో చెప్తాను. And I will teach you what are the generational curses. అలాగే తరతరాలకు వచ్చే శాపాలు కూడా చెప్తాను. And I will teach you how do you can recognize what kind of curse is working in your life. నీ జీవితంలో పనిచేసే శాపం ఎలాంటిదో నువ్వు గుర్తించేటట్లుగా చేస్తాను. And I promise you, నేను మీకు వాగ్దానం చేస్తున్నాను, by the end of this month you will recognize what curse that is tormenting you all these years. ఈ నెలంతా మీరు ముగించే లోపు మీరు ఏ శాపంలో మిమ్మల్ని బాధిస్తుందో మీరు గుర్తించేటట్లుగా నేను చేస్తాను. And you will be able to break every curse over your life. నీ జీవితంలో పనిచేసే ప్రతి శాపాన్ని మీరు కొట్టివేసేటట్లుగా చేస్తాను. Ladies and gentlemen, understand this. సహోదరి సహోదరులు దీన్ని అర్థం చేసుకోండి. Curse is an invisible barrier for the blessing of God. శాపము అనేది కంటి కనిపించని బంధకమై ఉన్నది. It is not that God did not bless you. దేవుడు కాదు నిన్ను దీవించినది. God has already blessed you in Jesus Christ. క్రీస్తు ద్వారా ఆయన నిన్ను ఎప్పుడో దీవించేశాడు. Ephesians 1:3 says, ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 1:3 చెప్తుంది, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. క్రీస్తునందున ప్రతి ఆశీర్వాదము మీకు ఇస్తుంది యేసుక్రీస్తులో అని చెప్తుంది. God has blessed you already. ఆయన ఎప్పుడో నిన్ను దీవించాడు. You are blessed. నువ్వు దీవించబడ్డావు. Not because who you are and what you do. నువ్వెవరో నువ్వేం చేస్తున్నావో అని బట్టి కాదు. It is because of who Jesus is and what he has done on the cross of Calvary. ఆయన క్రీస్తుని బట్టి ఆయన క్రీస్తులో ఏం చేస్తాడో దాన్ని బట్టి నిన్ను దీవించాడు. You are blessed. నువ్వు దీవించబడ్డావు. But there are some curses that are keeping you not to experience the blessings of God. కొన్ని శాపాలు దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని అనుభవించకుండా చేస్తున్నాయి. And you may not be able to understand what are those curses. నువ్వు శాపం అంటే ఏంటో నువ్వు అర్థం చేసుకోలేకపోవచ్చు. But follow this teaching. కానీ ఈ బోధన మీరు అనుసరించండి. If you follow, you will have a clear-cut clarity. నువ్వు దీన్ని అనుసరిస్తే నువ్వు ఒక శాపం అంటే ఏంటిదో నువ్వు గుర్తించగలిగే స్థితికి వస్తావు. You will know what demon
demons are working in your life. నీ జీవితంలో ఏ దురాత్మలు పనిచేస్తాయో నువ్వు తెలుసుకుంటావు. You will know what curse is tormenting you. ఏ శాపము నిన్ను బాధిస్తుందో తెలుసుకుంటావు. And then you will come out of it. నువ్వు దాంట్లో నుంచి బయటకు వస్తావు. I welcome you, ladies and gentlemen. నేను మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్న సహోదరి సహోదరులారా, come and join with me in this prophetical journey. ఈ ప్రవచనాత్మక యాత్రలో మీరు కూడా మాతో రండి. This journey begins with the garden of Gethsemane. ఈ యాత్ర అనేది గెత్సెమనే తోట నుంచి ప్రారంభం అవుతుంది. And I will take you from there to the garden of Eden. నేను మిమ్మల్ని ఏదైనా తోటలోకి తీసుకువెళ్తాను. Because the first blessing was started in the garden of Eden. మొదటి ఆశీర్వాదము ఏదైనా తోటలోనే మొదలైంది. And because of sin and curse, and Adam was expelled out of garden of Eden. పాపాన్ని బట్టి శాపాన్ని బట్టి ఏదైనా తోటలో నుంచి ఆదాము బయటికి పంపించవేయబడ్డాడు. Bible says the last Adam came into this world. చివరి ఆదాము ఈ లోకంలోకి వచ్చాడని బైబిల్ చెప్తుంది. And he has taken all of our curses upon him. ఆయన మన శాపాలన్నిటిని ఆయన మీద మోసుకున్నాడు. He entered into the garden of Gethsemane. ఆయన గెత్సెమనే తోటలోకి వెళ్ళాడు. And that is where he has settled every curse man is facing. అక్కడే మానవుడు ఎదుర్కొనే ప్రతి శాపాన్ని అక్కడే ఎదుర్కొన్నాడు. And then he has opened the door and the gate way to enter into garden of Eden. అక్కడ నుంచి ఆయన ఏదైనా తోటలోనికి ఒక గేటును తెరిచాడు. And that is why the Lord says, I am the way, I am the truth, I am the life. అందుకే ప్రభు ఏం చెప్పాడంటే నేనే మార్గమును సత్యమును జీవమును అని. Hallelujah. 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 I prophesy that blessing of Abraham will take over you. అబ్రహాం యొక్క ఆశీర్వాదం నీ మీదకు వచ్చును గాక. But if you want to walk in the blessings, you have to understand what are the blessings of God. అవును, దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని అనుభవించాలంటే అసలు నువ్వు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఆ ఆశీర్వాదాలు అంటే ఏంటి. Bible says my people perish because of lack of knowledge. జ్ఞానం లేక నా ప్రజలు నశిస్తున్నారని బైబిల్ చెప్తుంది. And therefore you need the revelation of God's word. దేవుని యొక్క వాక్యం యొక్క ప్రత్యక్షత నువ్వు తెలుసుకోవాలి. When you have revelation, you will have knowledge. నీకు ఎప్పుడైతే ప్రత్యక్ష వస్తుందో నీకు జ్ఞానం వస్తుంది. When you have knowledge, you will have faith. నీకు జ్ఞానం ఉంటే నీకు విశ్వాసం ఉంటుంది. And when you have faith, you will be able to possess every blessing. నీకు విశ్వాసం ఉంటే నువ్వు ప్రతి ఆశీర్వాదాన్ని నువ్వు పొందుకుంటావు. In Jesus' name. యేసుక్రీస్తు నామములో. In Jesus' name. యేసుక్రీస్తు నామములో. In Jesus' name. యేసుక్రీస్తు నామములో. So what is the topic today? ఈ రోజు ప్రసంగాంశం ఏంటి? What is blessing? ఆశీర్వాదం అంటే ఏంటి? What is blessing? ఆశీర్వాదం అంటే ఏంటి? When I say this, many Christians will think, oh pastor, oh prophet, I know what is blessing. నేను ఇట్లా మాట్లాడుతున్నప్పుడు చాలా మంది క్రైస్తవులు ఏమంటారంటే పాస్టర్ గారు ఆశీర్వాదం అంటే ఏంటో నాకు తెలుసు అంటారు. I have been listening about the blessing, oh since my childhood. నా చిన్నప్పటి నుంచి ఆశీర్వాదం అంటే ఏంటో నేను వింటూనే వచ్చాను. But the truth is many Christians do not know what is blessing. అసలు సత్యం ఏంటంటే చాలా మంది క్రైస్తవులకు తెలియని విషయం ఏంటంటే అసలు ఆశీర్వాదం అంటే ఏంటో. You may be thinking that you know it, but in fact you lack the right revelation about blessings of God. నీకు తెలుసు అనుకుంటున్నావు కానీ నీకు సరైన అవగాహన లేక దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలను పొందుకోవడం లేదు. Hallelujah. Hallelujah. Say with me. నాతో చెప్పండి. Holy Spirit, పరిశుద్ధాత్ముడా, let me understand this message. ఈ బోధన నేను అర్థం చేసుకోవాలి. Let my spiritual eyes be open. నా ఆత్మీయ నేత్రాలు తెరవబడును గాక. Let my spiritual ears be open. నా ఆత్మీయ చెవులు తెరవబడును గాక. In the name of Jesus. యేసుక్రీస్తు నామములో. Amen. 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 There was a man who wanted to travel to another continent. ఒక వ్యక్తి ఒక ఖండం నుంచి వేరొక ఖండానికి ప్రయాణం చేస్తున్నాడు. In those days people had to travel by ships. పూర్వకాలంలో ప్రజలు అక్కడికి వెళ్ళాలంటే వాళ్ళు ఓడలను ఉపయోగించేవారు. So he was a poor man. ఆయన చాలా పేదవాడు. And the ticket was very expensive for him. తనకి ఆ ఓడ టికెట్ చాలా ఖరీదైనది. So he worked for 6 months. ఆయన 6 నెలలు పనిచేశాడు. He got the money. డబ్బులు సంపాదించాడు. And finally he bought the ticket. ఆఖరికి చివరగా ఆ ఓడ టికెట్ ను కొన్నాడు. So it is almost of 3 months of journey in that ship. ఆ ఓడలో 3 నెలల ప్రయాణము. So he bought the ticket. ఆ టికెట్ ను కొనుక్కున్నాడు.
then finally entered into the ship. ఆ ఓడలోనికి ప్రవేశించాడు. And every morning the servant used to come to that man and say, "Sir, come for breakfast." ప్రతి ఉదయము ఆ ఓడలో పనిచేసే సర్వెంట్ వచ్చి, సార్ మీరు బ్రేక్ఫాస్ట్ కి రండి అని చెప్పి అని అంటున్నాడు. He did not go for breakfast. అతను ఆ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడానికి వెళ్ళలేదు. Again during the lunch time the servant comes and says, "Sir, come for the lunch." ఆ సర్వెంట్ మళ్ళీ వచ్చి, సార్ లంచ్ కి రండి అని చెప్పి అన్నాడు. He did not go for the lunch. కానీ లంచ్ కి వెళ్ళలేదు. Again during the dinner servant came and asked him, "Sir, please come for dinner." ఆ రాత్రి భోజనానికి కూడా, సార్ రండి మీరు వచ్చి భోజనం చేయండి అని పిలిచాడు. Because this man was thinking that he had to pay the money to buy breakfast, lunch and dinner. ఈ వ్యక్తి ఏమనుకుంటున్నాడంటే, నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ కి లంచ్ కి డిన్నర్ కి నేను డబ్బులు పే చేయాలేమో అని అనుకుంటున్నాడు. He did not have money to pay. అతనికి వాటికి చెల్లించడానికి డబ్బులు లేవు. So what are the snacks he brought? He was adjusting with those snacks. తనతో తెచ్చుకున్న ఆహార పదార్థాలను తింటూ దాంతోనే గడుపుతున్నాడు. So every day the servant used to come and ask him to come for breakfast, lunch and dinner. ప్రతి రోజు ఆ సర్వెంట్ వచ్చి ఈ 3 పూట్ల భోజనానికి అతన్ని పిలుస్తూ ఉన్నాడు. But he did not go. కానీ అతను వెళ్ళలేదు. And finally the destination is about to come. అతను చేరుకోవాల్సిన గమ్యానికి కొద్ది రోజులు మాత్రమే ఉన్నది. And finally the servant came and asked this man, సర్వెంట్ వచ్చి ఆ వ్యక్తిని అడిగాడు, "Sir, tomorrow we are reaching the destination. మేము రేపొద్దున మనం ఆ గమ్యానికి చేరబోతున్నాము. But I would like to ask you one question, sir. కానీ మిమ్మల్ని నేను ఒక ప్రశ్న అడగాలనుకుంటున్నాను. Is there any problem with our service? మా సర్వీస్ తో మీకు ఏమైనా సమస్య ఉన్నదా? I have been calling you for almost 3 months for breakfast and lunch and dinner. నేను గత 3 నెలలుగా మిమ్మల్ని నేను భోజనం చేయడానికి పిలుస్తూనే ఉన్నాను. But you did not come. కానీ మీరు రాలేదు. What is the problem? మీ సమస్య ఏంటి? Is there any problem with our service? మా సర్వీస్ లో మీకు ఏమైనా సమస్య ఉన్నదా? And finally this man said, తర్వాత ఈ వ్యక్తి అన్నాడు, No, your service is very good. మీ సర్వీస్ చాలా బాగున్నది. But I don't have money to buy breakfast, lunch and dinner. ఈ 3 పూటలకి కొనేంత డబ్బు నా దగ్గర లేదని చెప్పాడు. And that's why I did not come. అందుకని నేను రాలేదు. And suddenly the servant said, ఆ సర్వెంట్ చెప్పాడు ఈ విధంగా, "Sir, don't you know that when you bought the ticket you already paid for 3 months of food that is included in the ticket?" సార్ మీరు టికెట్ కొన్నప్పుడే మీ భోజనానికి కూడా పే చేశారు, ఆ విషయం మీకు తెలియదా అని చెప్పి. You have paid the money for entire 3 months of breakfast, lunch and dinner. మీరు టికెట్ కొన్నప్పుడే దాంట్లో ఈ 3 నెలలకు సంబంధించిన ఆహారానికి మీరు ఆల్రెడీ పే చేసేసారని చెప్పాడు. Sir, you don't need to pay extra money. మీరు ఎక్కువ డబ్బులు మీరేం చెల్లించిన అవసరం లేదు. All the food that we serve to people is already included in the ticket money they bought. In the ticket they bought. మీకు ఇస్తున్న ప్రతి ఆహారము మేము టికెట్ కొన్నప్పుడు దాంట్లోనే మేము వసూలు చేస్తామని చెప్పాడు. When this man heard, he was surprised. అతను ఈ మాట విన్నప్పుడు చాలా బాధపడ్డాడు. I was thinking that I had to pay the money to buy breakfast, lunch and dinner. నేనేమనుకున్నానంటే ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్ కి లంచ్ కి డిన్నర్ కి నేను పే చేయాలని అనుకున్నాను. But I do not know that I already paid for this. కానీ వీటి కోసం ఆల్రెడీ నేను మీకు డబ్బులు కట్టాననే విషయం నాకు తెలియదు. See, he had the ticket but he did not eat lunch, breakfast, dinner. అతనికి టికెట్ ఉన్నప్పటికీ ఈ భోజనం మాత్రం చేయలేదు. In the same way many Christians are like this. చాలా మంది ఇదే విధంగా చాలా మంది క్రైస్తవులు ఉంటున్నారు. You got the ticket of salvation. నీకు రక్షణ అనే టికెట్ నీకు ఉన్నది. But at the same time you think that you may not because of lack of understanding you are struggling. నువ్వు దీన్ని అర్థం చేసుకోకుండానే నువ్వు బాధపడుతున్నావు. As the way this man had no knowledge, in the same way many Christians have no knowledge about their salvation. ఏ విధంగా అయితే ఆ వ్యక్తికి మొత్తం చెల్లించాడని తెలుసుకోలేకపోయాడో అదే జ్ఞానము చాలా మంది క్రైస్తవులకు లేదు. When you believe Jesus Christ you got that ticket of salvation. నువ్వు ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తును నమ్మేవో నీకు రక్షణ అనే టికెట్ నీకు వచ్చింది. Everything you are supposed to receive
receive is already paid by Jesus Christ of నువ్వు Nazareth. పొందుకోవాల్సిన ప్రతి ఆశీర్వాదం క్రీస్తు ద్వారా నీకు వచ్చేసింది. Only thing is you need to utilize by faith. నీ విశ్వాసం ద్వారా నువ్వు దాన్ని పొందుకోవాలి. But when you do not know about what blessings you have, how can you possess them? నీకు ఆశీర్వాదం నీకు ఏ ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయో నీకు తెలియకపోతే నువ్వు ఏ విధంగా పొందుకుంటావు? If you do not know that healing is available in the blessing, how can you possess your healing? నీకు స్వస్థత అనే ఆశీర్వాదం నీకు తెలియనప్పుడు నువ్వు ఏ విధంగా స్వస్థతను పొందుకుంటావు? And that is why it is very important for you to understand what blessings you have in Christ Jesus. క్రీస్తులో ఉన్న ఆశీర్వాదం అంటే ఏంటి అనేది నువ్వు తెలుసుకోవాలి. Why many Christians are suffering and struggling? ఎందుకు చాలా మంది క్రైస్తవులు సమస్యలతో ఉంటారు? It is not because God did not bless them. ఆ దేవుడు వారిని దీవించలేదని కాదు. God has already blessed you in Jesus Christ. ఒక క్రీస్తు ద్వారా ఆయన నిన్ను ఎప్పుడో నేను దీవించాడు. But the problem is you do not understand what blessings you have in Christ అసలు Jesus. సమస్య ఏంటంటే క్రీస్తులో నీకు ఏ ఆశీర్వాదం ఉందో నువ్వు తెలుసుకోలేకపోవటమే. Your ignorance is the power of the devil. గుర్తించలేకపోవటమే సాతాను యొక్క శక్తి. Your lack of understanding and revelation is the strength of the demons. నీకు దాని గురించిన ప్రత్యక్షత లేకపోవటమే సాతాను యొక్క శక్తి. And for this reason the Lord has told me to teach you about the blessings of God. అందుకనే ప్రభు నాతో ఏం చెప్పాడంటే మీకు ఆశీర్వాదాల గురించి చెప్పని చెప్పాడు. As I teach, I'm going to also break the curses. నేను మీకు బోధిస్తూ ఉండగానే మీకు శాపాలను కూడా నేను కొట్టివేస్తాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. So what is blessing? ఆశీర్వాదం అంటే ఏంటి? First thing, మొదటిగా blessing is a spiritual realm by which God works in your life. ఆశీర్వాదం అనేది ఆత్మలోకం ద్వారా దేవుని జీవితంలో పనిచేసేది. Blessing is a spiritual realm. ఆశీర్వాదం అనేది ఆత్మలోకమై ఉన్నది. And God works in the realm of blessing. దేవుడు ఆశీర్వాదం ఆత్మలోకంలో పనిచేస్తాడు. Turn your Bibles to Deuteronomy chapter 30 verse 19. ద్వితీయోపదేశకాండము 30వ అధ్యాయము 19వ వచనం చూడండి. And God says like this through Moses. మోషేకి ప్రభు ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు. Deuteronomy 30 verse 19. ద్వితీయోపదేశకాండము 30:19. I call heavens and the earth to witness against you today that I have set before you life and death, blessing and curse. So choose life in order that you may live and you and your children. నేడు జీవమును మరణమును ఆశీర్వాదమును శాపమును నేను ఎదుట ఉంచి భూమి ఆకాశములను మీ మీద సాక్షులుగా పిలుచుచున్నాను. What God is saying here? ఇక్కడ ప్రభు ఏం చెప్తున్నాడు? God is saying that I have set before you life and death. దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే నీకు శాపాన్ని జీవాన్ని నీ ముందు పెడుతున్నా అన్నాడు. I have put blessing and curse before you. శాపాన్ని ఆశీర్వాదాన్ని పెడుతున్నా అన్నాడు. Ladies and gentlemen, you need to understand this. అర్థం చేసుకోవాలి సహోదరులారా. There are two realms in the spiritual realm. ఆత్మలోకంలో రెండు ఆత్మలోకాలు ఉన్నాయి. One is the realm of blessing. ఒకటి ఆశీర్వాదాలు ఆత్మలోకము. And second is the realm of curse. శాపం అనే ఆత్మలోకము. And God and His angels work only in the realm of blessing. దేవుడు ఆయన దూతలు ఆశీర్వాదం అనే లోకంలోనే పనిచేస్తారు. But the devil and the demons work in the realm of curse. సాతాను దురాత్మలు వారి యొక్క లోకంలో పనిచేస్తాయి. And God is saying blessing is here. అది ఇక్కడ ప్రభు ఏం చెప్తున్నాడంటే ఆశీర్వాదం నీది ఇక్కడ ఉంది. Curse is here. శాపం ఇక్కడ ఉన్నది. Life is here. జీవం ఎక్కడ ఉన్నది? Death is here. మరణం ఇక్కడ ఉన్నది. But God is saying choose life, choose blessing. దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే జీవాన్ని ఆశీర్వాదాన్ని కోరుకో అంటున్నాడు. It is you who have to choose blessing. అది నువ్వే ఆశీర్వాదాన్ని కోరుకోవాలి. When you choose blessing, you open the door for the Holy Spirit to work in that realm. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆశీర్వాదాన్ని నువ్వు కోరుకుంటావో పరిశుద్ధాత్మనికి ద్వారాలు తెరిచినట్లు. Because God is the God of blessing. దేవుడే ఆశీర్వాదానికి కర్త. Look at same Deuteronomy
Deuteronomy chapter 11 verse 26 to 28. ద్వితీయోపదేశ కాండము 11వ అధ్యాయము 26 నుంచి 28 వచనాలు చూడండి. God says the same thing here. ఇక్కడ ప్రభు అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా చెప్తున్నాడు. See, I am setting before you today a blessing, a curse. The blessing if you listen to the commandments of the Lord your God, which I command you today. And the curse if you do not listen to the commandments of the Lord your God, which I am commanding you today. చూడుడి, నేడు నేను మీ ఎదుట దీవెనను శాపమును పెట్టుచున్నాను. నేడు నేను మీకు ఆజ్ఞాపించు నీ దేవుడైన యెహోవా ఆజ్ఞలను మీరు వినిన ఎడల దీవెనయు, మీరు నీ దేవుడైన యెహోవా ఆజ్ఞను వినక నేడు నేను మీకు ఆజ్ఞాపించు మార్గమును విడిచి మీరు ఎరుగని ఇతర దేవతలను అనుసరించిన ఎడల శాపమును మీకు కలుగును. God says again there is blessing and curse before you. దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే మళ్ళీ ఆశీర్వాదము శాపం అని చెప్తున్నాడు. If you obey me you will have blessing. నువ్వు నాకు విధేయుడు ఉంటే నీకు దీవెన వస్తుంది. If you disobey me you will have curse. నువ్వు నాకు అవిధేయుడు అయితే నీకు శాపం వస్తుంది. Ladies and gentlemen, let me tell you this. ఓ సహోదరి సహోదరుల, ఇది నన్ను చెప్పనివ్వండి. Every person in this world either is operated in the realm of blessing or in the realm of curse. ఆ ప్రతి భూమి మీద ఉన్న ప్రతి వ్యక్తి అయితే ఆశీర్వాద లోకంలోనే ఉండాలి, లేకపోతే శాపమైన లోకంలోనే ఉండాలి. When God created Adam and Eve, He created also Garden of Eden. దేవుడు ఆదామును అవని చేసినప్పుడు ఆయన ఏదైనా తోటను కూడా చేశాడు. God said to Adam, Adam, you are free to eat the fruit of any tree. ఆ దేవుడు ఆదాముకి ఏం చెప్పాడంటే ప్రతి ఫలాన్ని నువ్వు చెట్టును తినొచ్చు అని చెప్పాడు. But you shall not eat the tree of fruit of the tree of knowledge and good. మంచి చెడు తెలియని ఫలం నువ్వు తినద్దని దేవుడు చెప్పాడు ఆదాముకి. We see two kinds of trees there. ఇక్కడ నువ్వు రెండు రకాల చెట్లను చూడవచ్చు. One is the tree of life. ఒకటేమో జీవనిచ్చే చెట్టు. One is the tree of good and knowledge. మరొకటేమో మంచి తెలివితేటనిచ్చే చెట్టు. One is the tree of blessing. ఒకటేమో ఆశీర్వాదం చెట్టు. One is the tree of curse. మరొకటి శాపాన్నిచ్చే చెట్టు. What God is saying to Adam? ఆదాముకు దేవుడు ఏం చెప్పాడు? Adam, choose blessing. ఆదాము నువ్వు ఆశీర్వాదాన్ని ఎన్నుకో. Don't choose curse. శాపాన్ని ఎన్నుకోవద్దు. Because the realm of curse is there already by that time. ఎందుకంటే శాపం అనే లోకం అప్పటికే అప్పుడున్నది. When angels sinned against God, the realm of sin, the realm of curse was existed. ఎప్పుడైతే దేవదూతలు పాపం చేశారో అప్పటికే ఆ లోకం చేయబడింది. When Lucifer and his angels came into this world, the realm of sin, the realm of curse was moving around. లూసిఫర్ అతని దూతలు భూమి మీదకు వచ్చినప్పుడు అవి సాతాను యొక్క లోకంలో తిరుగుతూ ఉన్నాయి. By commanding Adam, God is saying, do not enter into the realm of curse. దేవుడు ఆదాముకు ఒక ఆజ్ఞ ఇచ్చినట్టుగా చెప్తున్నాడు, నువ్వు శాపంలోనికి వెళ్ళొద్దు అని. But the sad thing is Adam chose the realm of curse. ఇక్కడ విచారకరం ఏంటంటే ఆదాము శాపాన్ని ఎన్నుకున్నాడు. The same thing that he said to Adam is also saying to us. అదే ఏ విధంగా అయితే దేవుడు ఆదాముకు చెప్పాడో అదే విధంగా నీతో కూడా చెప్తున్నాడు. My people, there is blessing before you. ప్రజలారా మీ ముందు ఆశీర్వాదం ఉన్నది. And there is a curse before you. శాపం కూడా ఉన్నది. Choose blessing. మీరు ఆశీర్వాదాన్ని ఎన్నుకోండి. Obey me. నాకు విధేయులైనండి. Follow me. నన్ను అనుసరించండి. Listen to my voice. నా మాట వినండి. My blessings will overtake you. నా ఆశీర్వాదం మీ మీదకు వస్తాయి. If you follow the curse, the devil will deceive you. నువ్వు శాపాన్ని అనుసరిస్తే సాతాను నిన్ను మోసగిస్తాడు. So you need to understand that it is a spiritual realm. మీరు ఆత్మలోకంలో జరిగే కార్యాలను మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. Blessing will not take place just like that. ఆటోమేటిక్ గా ఈ ఆశీర్వాదాలు రావు. You have to choose the blessing of God. నువ్వు దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని ఎన్నుకోవాలి. You have to enter into that realm. నువ్వు ఆ లోకంలోకి నువ్వు వెళ్ళాలి. How do you enter into that realm? ఆ లోకంలోకి నువ్వు ఎలా వెళ్తావు? It is by obeying the word of God. దేవుని యొక్క వాక్యానికి విధేయులేయడం వల్ల. Obedience will bring the blessing of God. విధేయత అనేది దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని ఇస్తుంది. Disobedience will bring the curse. అవిధేయత శాపాన్ని తీసుకొస్తుంది.
Let every curse be broken in the name of ప్రతి Jesus. శాపము యేసుక్రీస్తు నామములో కొట్టివేయబడును గాక. So it is a spiritual realm. ఇది ఆత్మలోకమే. Even God has to follow that. ఆ దేవుడు కూడా దాన్నే అనుసరించాల్సి వచ్చింది. When God wants to bless somebody, He has to follow the realm of blessing. దేవుడు ఎవరిని ఆశీర్వదించాలనుకుంటే దేవుడు ఆ ఆత్మలోకాన్ని మీరు అనుసరించాల్సి ఉంటుంది. And that is the reason God said to Abraham, అందుకని అబ్రహాముకి ఈ విధంగా చెప్పాడు, come out of your country, నీ దేశాన్ని నుంచి బయటికి రా, leave your relatives, నీ బంధుమిత్రులను వదిలేయి, I will show you the nation. నేను నీకు దేశాలను చూపిస్తాను. When Abraham obeyed and God said, ఎప్పుడైతే అబ్రహాము విధేయత చూపించాడో ప్రభు ఈ విధంగా చెప్పాడు, I will bless you, నేను ఆశీర్వదిస్తాను, I will make you a great nation. నిన్ను గొప్ప జనములుగా చేస్తాను. So Abraham had to obey the voice of God. దేవుని యొక్క స్వరానికి అబ్రహాము విధేయుడయ్యాడు. Then the blessing came upon him. ఆశీర్వాదం అతని మీదకి వచ్చింది. Ladies and gentlemen, సహోదరి సహోదరులారా, if you want to possess the blessing of God, you need to be obedient to the voice of God. నీకు ఆశీర్వాదాలను నువ్వు పొందుకోవాలి అంటే నువ్వు దేవుని యొక్క స్వర మాటకి నువ్వు విధేయులై ఉండాలి. Hallelujah. Hallelujah. May you listen to the voice of God. మీరు దేవుని యొక్క వాక్యం విందురుగాక. May you choose the blessing of God. మీరు దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని ఎన్నుకొందురుగాక. Hallelujah. Hallelujah. And what is blessing? ఆశీర్వాదం అంటే ఏంటి? Secondly, రెండవదిగా blessing is a good plan of God for you. దేవుని యొక్క ప్రణాళికలో ఆశీర్వాదం ఉన్నది. Blessing is a good plan that God has for you. నీ కోసం దేవుడు యొక్క మంచి ఆశీర్వాదాన్ని ప్రణాళికను కలిగి ఉన్నాడు. Hallelujah. Hallelujah. Look at Jeremiah chapter 29 verse 10 to 11. యిర్మీయా గ్రంథము చూడండి. Chapter 29 29 10 to 11. 10-11. God says here, ప్రభు దేవుడు ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు, for thus says the Lord, when 70 years have been completed for Babylon, I will visit you and fulfill my good word to you to bring you back to this place. For I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans for welfare, not for calamity, to give you a future and a hope. నేను మిమ్మల్ని గూర్చి ఉద్దేశించిన సంగతులను నేను ఎరుగుదును, రాబో కాలమందు మీకు నిరీక్షణ కలిగినట్లుగా అవి సమాధానకరమైన ఉద్దేశములే కానీ హానికరమైనవి కావు. ఇదే వాక్కు. God says, I have a plans for you. ప్రభు ఏం చెప్పాడంటే ఇక్కడ నీ పట్ల నాకు ఒక ప్రణాళిక ఉన్నది. These plans are not the evil plans. ఇవి చెడ్డ ఉద్దేశాలు కావు. And these plans are the good plans. ఈ ఉద్దేశాలని మంచివి. Plans to bless you. నేను ఆశీర్వదించే ఉద్దేశము. Plans to give you a great future. నీకు మంచి భవిష్యత్తు ఇవ్వాలని ప్రణాళిక. So when God wants to bless you, you need to understand that God has a plan and purpose for you. దేవుడు నిన్ను దీవించాలనుకునే ముందు దేవుడు నీ పట్ల ఒక మంచి ఉద్దేశాన్ని కలిగి ఉన్నాడు. You may not know the plans of God. నీకు దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటో నీకు తెలియకపోవచ్చు. But God has some plan about you. కానీ నీ గురించి దేవుడు ఒక మంచి ఉద్దేశాన్ని కలిగి ఉన్నాడు. Ladies and gentlemen, సహోదరి సహోదరులారా, you did not come into this world just like that. నువ్వు ఈ లోకానికి ఏదో విధంగా రాలేదు. You have come and you are sent with a mission on this earth. నువ్వు ఒక ఉద్దేశం చేత నువ్వు ఈ భూమి మీదకు నువ్వు వచ్చావు. So it is your responsibility to find out what is the plan of God. దేవుని యొక్క ఉద్దేశం నీ పట్ల ఏమై ఉన్నదని తెలుసుకునే బాధ్యత నీదే. God loves you. దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు. He loves you so much so that he has a plan for you. ఆయన నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు గనుక ఆయన నీ పట్ల ఒక ఉద్దేశాన్ని కలిగి ఉన్నాడు. His love is so great for you. ఆయన నీ పట్ల కలిగి ఉన్న ఉద్దేశం చాలా గొప్పది. Bible says he chose you before the foundation of the world. ఈ జగత్ పునాది వేయబడక ముందే నీ పట్ల ఆయన గొప్ప ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు. Once I had a vision in my spirit. నేను ఆత్మలో నేను ఒక దర్శనాన్ని చూశాను. As I was worshiping the Lord and suddenly my spirit was caught up. నేను దేవుని ఆరాధించేటప్పుడు నా ఆత్మ ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళబడింది. And I went to some place which I do not know what that place is. నా ఆత్మ నాకు తెలియని ఒక ప్రదేశానికి వెళ్ళింది. And as I was checking in the spirit, I saw 3 persons. నేను ఆత్మలోకంలో నేను చెక్ చేస్తున్నప్పుడు నేను ముగ్గురు వ్యక్తులను చూశాను. నేను And I asked the Holy Spirit in my spirit, what is that? ఆత్మలో నేను పరిశుద్ధాత్మను అడిగాను, నేను చూసేది ఏంటి అని. And the Holy Spirit said,
This is Elohim. వీళ్ళు ఎలోహిం అని చెప్పాడు. Father, Son and the Holy Spirit. తండ్రి, కుమారుడు, పరిశుద్ధాత్మ. And they were sitting together and discussing about the plan of creation. వాళ్ళు ముగ్గురు కూర్చొని ఈ సృష్టి యొక్క ఉద్దేశాన్ని గురించి వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నారు. And when they were discussing about people about whom they had planned. ఎవరి పట్ల అయితే ఆయన ఉద్దేశాలు కలిగి ఉన్నాడో వారి గురించి ఈ తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మలు సంభాషించుకుంటున్నారు. And later they started to create the universe. అప్పుడు దాని తర్వాతే దేవుడు ఈ సమస్త సృష్టిని చేశాడు. And this is what the Bible says in Genesis chapter 1 verse 26. ఇదే ఆది కాండంలో చెబుతుంది 1:26లో. The Elohim said, let us make man in our image and likeness. మన పోలిక చొప్పున మన స్వరూపం మందు మన నరుని చేయమని చెప్పారు. They discussed about the creation. వారు ఈ సృష్టిని గురించి మాట్లాడుకున్నారు. They discussed about the plan of redemption. విముక్తి గురించి కూడా వాళ్ళు మాట్లాడుకున్నారు. And they planned a blessing for you. ఆయన నీ కోసం ఒక ఉద్దేశాన్ని కలిగి ఉన్నాడు. And that is why when God created Adam, he blessed him. ఎప్పుడైతే ఆదామును దేవుడు చేశాడో ఆదామును దేవుడు ఆశీర్వదించాడు. And this is called the seven folds of blessing. దీన్నే మనం 7 ఆశీర్వాదాలని చెప్తాము. And this blessing is not just for Adam, this also is applicable to you. కేవలం ఇది ఆదాముకే కాదు కానీ ఈ ఆశీర్వాదాలు నీకు కూడా వస్తాయి. Do you want to know what are those blessings? ఏ ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయో నువ్వు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నావా? Turn your Bibles to book of Genesis. ఆదికాండం, మీ బైబిల్ చూడండి, ఆదికాండము chapter 1 verse 28. 1వ అధ్యాయము 28వ వచనము. God says like this. దేవుడు ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు. God blessed them and said to them, be fruitful, secondly multiply, third fill the earth, fourth subdue it, fifth rule over the fish of the sea, over the birds of the sky, over the things that move on the earth. దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించెను. ఎట్లనగా మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొంది విస్తరించి భూమిని నిండించి దాన్ని లోపరుచుకొనిడి, సముద్రపు చేపలను ఆకాశ పక్షులను భూమి మీద పాకు ప్రతి జీవిని ఏలుడని దేవుడు వారితో చెప్పాను. God said, be multiply. మీరు విస్తరించండి అన్నాడు. And secondly, first he said, be fruitful. ఫలించండి. And secondly, multiply. విస్తరించండి. Third, fill the earth. భూమిని నిండించండి. Fourth, subdue it. లోపరుచుకోండి. And fifth, rule. మరి ఏలుడి. And this is called fivefold blessing of God. ఇవే 5 రకాలైన ఆశీర్వాదాలు. What God said to Adam is also applicable to you. దేవుడు ఆదాముకి ఏదైతే చెప్పాడో ఆ ఆశీర్వాదాలు నీకు కూడా వస్తాయి. God's plan of blessing did not change. దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం ఎప్పుడు మారదు. You might have been changed. నువ్వు మారవచ్చు. Your situation may change. నీ పరిస్థితి మారవచ్చు. But the mind that God has for you did not change. కానీ ఆయన మైండ్ లో ఉన్న ఏది కూడా మారదు. What all God said to Adam, God is saying also to you. దేవుడు ఆదాముకి ఏదైతే చెప్పాడో అదే విధంగా దేవుడు నీతో కూడా చెప్తున్నాడు. I prophesy, be fruitful. నేను మీరు ఫలించాలని నేను ప్రవచిస్తున్నాను. Multiply. మీరు విస్తరించాలని. Fill the earth. భూమిని నిండించండి. Subdue it. లోపరుచుకోండి. Rule over. దాన్ని ఏలండి. You are entitled for this Adamic blessing. ఆదాము యొక్క ఆశీర్వాదాలకు నువ్వు పిలువబడినావు. Hallelujah. Hallelujah. This is the plan of God for you. ఇదే దేవుని యొక్క ఉద్దేశము. Being fruitful is the blessing of God. ఫలించడం దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదము. Multiplying is the blessing of God. విస్తరించడం దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదము. And filling the earth is the blessing of God. భూమిని నిండించడం దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదము. Subduing is the blessing of God. లోపరుచుకోవడం దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదము. Ruling over is the blessing of God. ఏలడం అనేది కూడా దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదము. Let the power of blessing touch you wherever you దేవుని యొక్క are. ఆశీర్వాదము ఎక్కడున్నప్పటికీ నిన్ను తాకును గాక. In the name of యేసుక్రీస్తు Jesus. నామములో. When you understand this, your faith
will rise inside. ఎప్పుడైతే నువ్వు దీన్ని నమ్ముతావో, దీన్ని అర్థం చేసుకుంటావో, నీలో ఉన్న విశ్వాసం పైకి లెగుస్తుంది. But sad to say that many Christians are living a life which is exactly opposite to this blessing of God. చాలా మంది క్రైస్తవులు దేవుడైతే ఏ ఆశీర్వాదాలు చెప్పాడో దానికి వ్యతిరేకంగా జీవిస్తున్నారు. When God said be fruitful, and many Christians are unfruitful. దేవుడు ఏం చెప్పాడంటే ఫలించుడి అన్నప్పుడు చాలా మంది క్రైస్తవులలో ఫలింపు లేదు. When God blessed by saying fill the air, multiply, they are not being multiplied. మీరు విస్తరించండి అని చెప్పినప్పుడు చాలా వారి జీవితాల్లో విస్తరింపు అనేది ఉండదు. When God says fill the air, they are stuck. వారు భూమిని నిండించండి అని చెప్పినప్పుడు వారి జీవితాలు ఎలాంటి మూమెంట్ ఉండదు. And when God says subdue it, they are not able to do it. దేవుడు లోపరుచుకోమని చెప్తున్నప్పుడు దాన్ని వారు చేయలేరు. When God says rule over, and many are living a life of slavery. దేవుడు ఏలండి అని చెప్పినప్పుడు చాలా మంది ఏంటంటే బానిసత్వంలో జీవిస్తున్నారు. I'm telling you, you need to understand the blessings of God. మీరు దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలని తెలుసుకోవాలని నేను చెప్తున్నాను. When God is blessing Adam, God was thinking about you. దేవుడు ఆదామును ఆశీర్వదించినప్పుడు నిన్ను కూడా, నీ గురించి కూడా ఆలోచించాడు. God knew that someday, at some point of time, you will believe Jesus Christ. ఒకనొక దినాన నువ్వు దేవుని నమ్ముతావని ఆయనకి తెలుసు. And because you knew, He also thought about you. ఆయనకు తెలుసు నువ్వు ఆయన గురించి నాకు ఉద్దేశాన్ని కలిగి ఉంటావని. Keep your name in the place of the name of Adam. ఆదాము పేరు పక్కన నీ పేరును కూడా దేవుడు పెట్టాడు. And what are the blessings that God spoke over Adam are also applicable to you. దేవుడు ఆదాము మీద పలికిన ప్రతి ఆశీర్వాదము నీకు కూడా వర్తిస్తుంది. Hallelujah. Hallelujah. Because God saw you in Adam. ఆదాములో దేవుడు నిన్ను చూశాడు. And God saw you in the last Adam. చివరి ఆదాములో కూడా నిన్ను చూశాడు. And that is the reason the New Testament says you are in Christ Jesus. అందుకని క్రొత్త నిబంధనలో చెప్తున్నావు ఏంటంటే నువ్వు క్రీస్తులో ఉన్నావని. What does it mean? దాని అర్థం ఏంటి? And God is seeing you in the realm, in the person of Jesus Christ. కానీ దేవుడు నిన్ను క్రీస్తు ద్వారా ఆత్మలోకంలో చూస్తున్నాడు. When God sees His own Son Jesus Christ, He also sees you in His Son. దేవుడు యేసుక్రీస్తును చూసినప్పుడు ఆయనలో నిన్ను కూడా చూశాడు. Hallelujah. Hallelujah. Oh, tonight I want to tell you, God loves you. ఈ రాత్రి కాల సమయం ముందు దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడని చెప్తున్నాను. God is a good God. ఆయన చాలా మంచి దేవుడు. He has a great plan for you. నీ పట్ల గొప్ప ఉద్దేశాన్ని కలిగి ఉన్నాడు. This is a plan of blessing. ఇదే ఆశీర్వాదకరమైన ఉద్దేశము. This is a plan of salvation. ఇదే రక్షణ ఉద్దేశము. This is a plan of healing. ఇదే స్వస్థత ప్రణాళిక. This is a plan of deliverance for you. ఇదే విడుదల ఉద్దేశము. What does the psalmist say? ఇక్కడ కీర్తనకారుడు ఏమంటున్నాడు? Turn your Bibles to book of Psalms 40 verse 4 to 5. కీర్తన గ్రంథము 40వ కీర్తన చూడండి. అందరూ దయచేసి మీ బైబిల్స్ తీసి చూడండి. కీర్తన గ్రంథము 40వ అధ్యాయము 4-5 వచనాలు. Under the inspiration of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ప్రేరేపణతో దావీదు ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు. Verse 4 and 5. 4-5. How blessed is the man who has made the Lord his trust, and has not turned to the proud, not to those who lapse into falsehood. Verse 5. Many, O Lord my God, are the wonders which you have done, and your thoughts towards me, and there is none to compare with you. If I would declare and speak of them, they would be too numerous to count. యెహోవా నా దేవా, నీవు నా ఎడల జరిగించిన ఆశ్చర్యక్రియలను, మా ఎడల నీకున్న తలంపులను బహు విస్తారములు. వాటిని వివరించి చెప్పేదనుకుంటున్నా అవి లెక్కకు మించి ఉన్నవి. నీకు సాటి అయిన వాడు ఒకడును లేడు, బలులైనను నైవేద్యములను నువ్వు కోరలేదు. And David says, Lord, the thoughts that you have towards me are numerous. నువ్వు మా పట్ల కలిగిన ఉద్దేశములు ఆశ్చర్యకరమని చెప్తున్నాడు. And I will not be able to
express them in my own language. ఓ నేను నా భాషలో నేను వాటిని వివరించి చెప్పలేను. Let me tell you, ladies and ఓ, gentlemen, నన్ను ఇది ఈ విషయం చెప్పనివ్వండి సహోదరులారా. God loves you more than you love yourself. ఓ నిన్ను నువ్వు ప్రేమించుకునే దానికంటే దేవుడు నిన్ను ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నాడు. God loves you more than your parents and family. ఓ నిన్ను మీ తల్లిదండ్రులు ప్రేమించే దానికన్నా దేవుడు ప్రేమిస్తున్నాడు. God wants to bless you more than you want God to bless you. ఓ దేవుడు నిన్ను దేవుడు నన్ను దీవించాలనుకునే దానికన్నా దేవుడు నిన్ను దీవిస్తున్నాడు. God wants to heal you more than you want God to heal you. ఓ నా దేవుడు నన్ను స్వస్థపరచాలనుకునే దానికన్నా దేవుడు నిన్ను ముందుగానే స్వస్థపరుస్తున్నాడు. Because God is your father ఎందుకంటే ఆయన నీ తండ్రి అయి ఉన్నాడు. and you are his child. నువ్వు ఆయన బిడ్డవై ఉన్నావు. Even if you live 1,000 years on this earth, you will not be able to understand the fullness of the thoughts of God towards you. నువ్వు భూమి మీద 1000 సంవత్సరాలు జీవించిన ఆయన నీ పట్ల కలిగిన ఉద్దేశాలను నువ్వు తెలుసుకోలేవు. Blessing is the good plan that God has for you. ఆశీర్వాదం అనేది దేవుడు నీ పట్ల కలిగి ఉన్న మంచి ఉద్దేశం. And God said to Abraham, I will multiply you and I will make you a great nation. దేవుడు అబ్రహాముతో చెప్పాడు, నిన్ను అనేక జనములకు తండ్రిగాను చేస్తాను, నేను దీవిస్తానని చెప్పాడు. But the devil understood the blessing of God upon the Israelites. సాతానుడు ఇశ్రాయేలు మీద ఉన్న ఆశీర్వాదాన్ని గ్రహించాడు. And so he planned to destroy the people of God. ఆయన ప్రజలను పాడు చేయాలనుకున్నాడు. And the devil chose a man named what is his name? Haman. హామాను సాతానుడు ఎన్నుకున్నాడు తన ప్రజలను నాశనం చేయడానికి. And the devil wants to destroy the people of God through Haman. హామాను ద్వారా దేవుని యొక్క ప్రజలను నాశనం చేయాలనుకున్నాడు. But the blessing did not keep quiet. ఆశీర్వాదము నిశ్శబ్దంగా ఉండదు. When the devil is planning out to destroy the people of God, I tell you, blessing will not keep quiet. దేవుని ప్రజలను సాతానుడు నాశనం చేయాలని ఆలోచన కలిగి ఉన్నప్పటికీ వారి మీద ఉన్న ఆశీర్వాదం నిశ్శబ్దంగా ఉండలేదు. The devil is afraid of the blessing of God. దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదానికి సాతానుడు భయపడిపోయాడు. And the blessing was moving around to look for someone. ఆశీర్వాదము అటు ఇటు తిరుగుతూ ఒక వ్యక్తి కోసం చూస్తుంది. And finally the blessing got a lady named Esther. ఎస్తేరు రూపంలో ఆశీర్వాదము కనపడింది. She was an ordinary lady. ఆమె సాధారణ మహిళే. But just in one night the blessing made her from a slave to a queen. కానీ ఒక రాత్రి పరిస్థితి అంతా మారిపోయింది. The blessing made her a queen. ఆశీర్వాదం ఆమెను ఒక రాణిని చేసింది. And through Esther the blessing saved the people of God. ఆశీర్వాదం ద్వారా ఎస్తేరు తన ప్రజలను కాపాడుకుంది. So whenever you are in trouble, the blessing will come to you. ఎప్పుడైతే నీకు సమస్యలు ఉంటాయో ఆశీర్వాదం నీ ఎదురుకు వస్తుంది. The blessing is upon your head. నీ తల మీదే ఉన్నది ఆశీర్వాదం. The blessing is in your spirit. నీ ఆత్మలో ఆశీర్వాదం ఉన్నది. The blessing will protect you. ఆశీర్వాదం నిన్ను రక్షిస్తుంది. The blessing will make a way for you. దేవుడు ఆశీర్వాదం నిన్ను పురుగొల్పుతుంది. Because God has spoken the blessing over your life. ఎందుకంటే నీ జీవితం మీద దేవుడు ఆశీర్వాదాన్ని పలికాడు కనుక. What God has spoken, no man can reverse it. దేవుడు చెప్పాడు, నీకు ఎదురు తిరిగి వారు ఎవరు లేరన్నాడు. Hallelujah. Hallelujah. So what is blessing? ఆశీర్వాదం అంటే ఏంటి? Third thing is this. మూడో విషయము, Blessing is knowing God and His Son. ఆశీర్వాదం అనేది దేవుణ్ణి ఆయన కుమారుని కనుక్కోవటం. Blessing is knowing God and His Son Jesus Christ. ఆశీర్వాదం అంటే ఏంటంటే దేవుణ్ణి ఆయన కుమారుని తెలుసుకోవడమే. And this is the greatest blessing that you can ever have it. ఈ ఆశీర్వాదము ఇదే గొప్ప ఆశీర్వాదం ఎప్పుడు పొందుకోలేనిది. This blessing will produce many other blessings. ఈ ఆశీర్వాదమే అనేక ఆశీర్వాదాలను ఆకర్షిస్తుంది. And that is why it is very important for you to believe Jesus and to know Him as your Lord. అందుకనే మీరు యేసుక్రీస్తుని నీ ప్రభువుగాను రక్షకుని అంగీకరించడం చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. Why do we preach the gospel? ఎందుకు సువార్త ప్రకటించాలి? Gospel is the gospel of blessing. సువార్త అంటే సువార్త యొక్క ఆశీర్వాదము. And the message of the gospel conveys
the blessing of knowing Jesus Christ. ఈ సువార్త యేసు దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని తెలుసుకున్నట్టు చేస్తుంది. When you know God and Jesus Christ, I tell you, your life will be different. ఎప్పుడైతే నువ్వు దేవుణ్ణి క్రీస్తుని నువ్వు తెలుసుకుంటావో అప్పుడే ఆశీర్వాదం వచ్చేస్తుంది. Turn your Bibles to Romans chapter 4 verse 6 to 9. రోమా పత్రిక చూడండి. What the Bible says here? ఇక్కడ బైబిల్ ఏం చెప్తుంది? Romans chapter 4 verse 6 to 9. రోమా 4:6-9. Just as David also speak of the blessing. See, the blessing on the man to whom God credits righteousness apart from works. Verse 7. Blessed are those whose lawless deeds have been forgiven, whose sins have been covered. Blessed is the man whose sin the Lord will not take into account. Verse 9. Is this blessing then on the circumcised or on the uncircumcised? ఎలాగనగా తన అతిక్రమములను పరిహారం నొందినవాడు తన పాపమునకు ప్రాయశ్చిత్తం నొందినవాడు ధన్యుడు. And David is prophesying under the inspiration of the Holy Spirit about the blessing of knowing Christ. ఇక్కడ దావీదు పరిశుద్ధాత్మ చేత ప్రేరేపబడిన వాడే చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ దేవుని తెలుసుకోవడం యొక్క ఆశీర్వాదం అని చెప్తున్నాడు. The scripture says, if you know God and God will forgive your sins. నువ్వు దేవుని నమ్మితే ఆయన నీ పాపాలను క్షమిస్తాడని చెప్తుంది. When your sins are forgiven, then you are blessed. ఎప్పుడైతే నీ పాపాలు క్షమింపబడతాయో నువ్వు ఆశీర్వదింపబడిన వాడవు. Ladies and gentlemen, you need to understand this. సహోదరి సహోదరులారా, దీన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. If you know Jesus Christ as your Lord and Savior, then you are greatly blessed. ఎప్పుడైతే నువ్వు యేసుని నీ రక్షకునిగా నీ ప్రభువుగా అంగీకరిస్తావో అప్పుడే నువ్వు ఆశీర్వదింపబడిన వాడవు. I was saved in the year of 1996. నేను 1996లో నేను రక్షింపబడ్డాను. And I went to a Bible college. నేను బైబిల్ కాలేజీకి వెళ్ళాను. So I used to walk in the streets of Banjara Hills. బంజారా హిల్స్ లో నేను వీధుల్లో తిరుగుతూ ఉండేవాడిని. I used to look to the right and left. నేను కుడి ఎడమలకు చూస్తూ ఉండేవాడిని. And I used to see the buildings. నేను అక్కడున్న బిల్డింగ్స్ చూస్తూ ఉండేవాడిని. I used to think, oh, what a great blessed people these are. నేనేమనుకునేదంటే అబ్బా వీళ్ళు ఎంత ధన్యులు అనుకునేవాడిని. Oh, see, they have money. వారికి డబ్బు ఉంది చూడు. They have name. వారికి పేరుంది. They have luxury. వారు చాలా సుఖవంతంగా జీవిస్తున్నారు. They have cars. వారికి కార్లు కూడా ఉన్నాయి. How blessed they are. వారు ఎంత ధన్యులు. And suddenly the Holy Spirit spoke to me. అప్పుడే పరిశుద్ధాత్మ నాతో మాట్లాడడం మొదలు పెట్టాడు. My son, do you know that you are even greatly blessed than them? నా కుమారుడా, నువ్వు వారికంటే నువ్వు గొప్ప ఆశీర్వదింపబడిన వాడు, నువ్వు తెలియదా? Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, and they shall be satisfied. నీతి కొరకు ఆకదప్పులు కలిగిన వారు తృప్తి పొందుతారని నీకు తెలియదా? The Lord told me that because you have known my name, you are greatly blessed than them. నువ్వు తెలుసుకున్నావు గనక, నా నామాన్ని తెలుసుకున్నావు గనక నువ్వు వారికంటే ఆశీర్వదింపబడిన వాడు అని ప్రభు నాతో చెప్పాడు. Their blessings are only material. వారి ఆశీర్వాదం కేవలం ఈ లోక సంబంధమైంది. They do not know me. వారు నన్ను తెలుసుకోలేదు. If they die tonight, they will end up in hell. వారు ఈ రాత్రి చనిపోతే వాళ్ళు నరకానికి వెళ్తారు. But you are not like that. కానీ నువ్వు అలా కాదు. You are my child. నువ్వు నా బిడ్డవి. I am your property. నేనే స్వాస్థ్యము. I am your great treasure. నేనే నీ సంపద అని చెప్పాడు. When I am in you and with you, and you will have and you have all the blessings. నేను ఎప్పుడైతే నేను నీతో ఉంటానో ఈ ఆశీర్వాదాలు నీకు వస్తాయని చెప్పాడు. Then my perspective towards blessings have changed. మా ఆశీర్వాదాల పట్ల ఉన్న నా ఉద్దేశాలన్నీ మారిపోయినాయి. The greatest blessing that you have is having Jesus Christ as your Lord. నీకున్న ఆశీర్వాదం ఏంటంటే క్రీస్తు నీకు నీ రక్షకుడుగాను ప్రభుగాను అంగీకరించడమే. If you know God, then you are walking in the blessing of God. నువ్వు దేవుని తెలుసుకుంటే నువ్వు దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదంలో కూడా నడుస్తావు. నువ్వు When Jesus was praying to the Father, what did he pray? యేసు తండ్రికి ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడు? Turn your Bibles to Gospel of John chapter 17 verse 3. యోహాను సువార్త 17వ అధ్యాయం 3వ వచనం చూడండి అందరూ. This is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ
whom you have sent. అద్వితీయ సత్యదేవుడైన నిన్నును నీవు పంపిన యేసుక్రీస్తును ఎరుగుట ఏ నిత్య జీవము. Hallelujah. హల్లెలూయా. What is eternal life? ఇక్కడ నిత్య జీవం అంటే ఏంటి? Eternal life is the blessing of God. అది దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదము. So knowing God and His Son Jesus Christ is nothing but eternal life. ఆ తండ్రిని ఆయన కుమారుని నమ్మడమే నిత్య జీవము. So do not worry about other things. ఆ ఇతర విషయాల గురించి మీరు బాధపడకండి. If you have Jesus Christ, you have the greatest blessing in your life. నీ జీవితంలో యేసుక్రీస్తు ఉంటే నీకు గొప్ప ఆశీర్వాదం ఉన్నట్లే. He is the source of blessings. ఆయనే ఆ ఆశీర్వాదాలకు కర్త. He is the blessing of blessings. ఆయన ఆశీర్వాదానికి ఆశీర్వాదము. Oh, He is the King of Kings. ఆయన రాజులకు రాజు. When He is inside of your heart, you have the source of blessing. ఎప్పుడైతే ఆయన నీ హృదయంలో ఉంటాడో నువ్వే ఆయన ఆశీర్వాదాలకు కారకుడు. And that blessing is right inside of your heart. నీ హృదయంలో ఆశీర్వాదం ఉన్నది. When Jesus was hanging on the cross, there was a thief calling upon Jesus. ఆయన శిలువలో వేలాడుతున్నప్పుడు ఒక దొంగ ఆయనని పిలిచాడు. He said, Lord, remember me in your kingdom. ప్రభువా నీవు నీ రాజ్యంలో జ్ఞాపకం చేసుకో అని చెప్పి అన్నాడు. And the blessing immediately responded to him. ఆశీర్వాదము వెంటనే స్పందించింది అక్కడ. Blessing said, today you will be with me in paradise. ఆశీర్వాదం ఏం చెప్పిందంటే నేడు నీవు నాతో కూడా పరదేశంలో ఉందువు. Hallelujah. హల్లెలూయా. And the same blessing is with you. అదే ఆశీర్వాదం నీతో కూడా ఉన్నది. This is the greatest blessing. ఇదే గొప్ప ఆశీర్వాదము. And this blessing will produce many